तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। वाह हम पढ़ुचंदी मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 12। ईश्वर नाहांती बोली हृदबोधकारी केते कारण दर्शाई सेमाने मो आगरे प्रमाण करदेले एवं सेमानक कथारे मोर विश्वास होइगला। परे मोर ईश्वर सहित दर्शन हैला कारण सी आसी मते आलिंगन कले एवं वर्तमान मु प्रकृत रे केउंटी को विश्वास करिबि अन्य मानकर जुक्ति और प्रमाण को ना मोर निजर अनुभूति को। प्रभु लिखुचंदी ईश्वर नाहांती बोली हृदबोधकारी केते कारण दर्शाई सेमाने मो आगरे प्रमाण करदेले एवं सेमानक कथारे मोर विश्वास होइगला। परे मोर ईश्वर सहित दर्शन हैला कारण सी आसी मते आलिंगन करे एवं वर्तमान मु प्रकृत रे केउंटी को विश्वास करिबि अन्य मानकर जुक्ति और प्रमाण को ना मोर निजर अनुभूति को। प्रभु एथिरे जोटा लिखुचंदी मनर सामर्थ्य केते ता विषय आलोचना करचंदी एवं अनुभूति सहित ए मनर ये जो ज्ञान बा मनर जो प्रमाण कौन संपर्क रही से विषय आलोचना है ताकू आमे माँ जहाँ वर्णना करछंती ताकू हम पढ़िबा एवं चेष्टा करिबा जानिबा। माँ प्रथमे कहले एठी प्रभु जहाँ कहउचंती एथिरे प्रश्न करूनांती मन जहाँ प्रकृत रे जानि न थाए ताहारी विषय रे से केते कौन कहि पारिबो बोली कल्पना करूथाए सेही मनर जावतीय जुक्तिर निर्बोधता को स्पष्ट भाव में दर्शाई देवा ही सी एपरी कहछन। मनर कौन सामर्थ्य रही मन अनेक गुड़े सिद्धांत जुक्तियुक्त तर्क एवं सी जेतेबेले भी जो जुक्तियुक्त ज्ञान तर्क देखाए एवं ता से एमिति सुंदर भाव में प्रमाण करे जे सम्मुखरे जी थाए सी हृदबोध तार हुए जे एटा ही सत्य एवं जदि आउ जने व्यक्ति से एका कथार ठीक विपरीत कथा को भी जुक्तियुक्त भाव में आम पाखरे प्रमाण कर दे पारे जे सेटा ठीक। आमे देखुचंती जेतेबेले कोर्ट रे केस लड़ा होछि लॉ बही दी जन पे समान प्रतिपक्ष वकील हो कि सपक्ष वकील हो दी जन से लॉ बही को धरी जुक्ति बाढ़ुचंती एवं विचारक सेटा को से शुणुचंती एवं शुणिकरी विचार दौरान जेतेबेले सपक्ष व्यक्ति तार जो व्यक्ति पई लड़ुची ता पई से तार भिन्न भिन्न जुक्ति एवं भिन्न भिन्न विचार सिद्धांतर उदाहरण आनी थौची
ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି ଯେ ମନ ଯାହା କହୁଛି ତାହାର କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସତ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବି ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି। ଏବଂ ମନର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ମନା ନାହିଁ। ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରେଇ ଦଉଛି ଯେ ସିଏ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ, ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବାଦୌ ଠିକ, ଏମିତି ବି ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଇଟସେଲ୍ଫ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଏତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଥରେ ମାନି ନିଆଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ବିପରୀତ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଏକ ସରଳ ହୃଦୟ ପାଇଁ, ଏକ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ଏପରି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ତାର ଅନୁଭୂତିଟି ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଜାଣିନଥିବ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ରୂପେ ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ତା ପାଇଁ ତାର ଅନୁଭୂତିଟି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସରଳ ହୃଦୟ ପାଇଁ, ସରଳ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେଥିରେ ବାସନା ବା ମାନସିକ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିନାହିଁ, ତାକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସିଛି ତାହା ଆତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତେବେ ସେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ସେଠି ସିଏ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରେ ତାର ବାସନା ଆସି ପଶିଲା, କଣ ଦେଖ ମୋର ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ମୋର ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣାକୁ ଭାରି ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିବାର ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ଯଦି ଏଥିରେ ଆସି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସଂପ୍ରତ୍ୟୟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସଂପ୍ରତ୍ୟୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ, ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିବାର, ନାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ମହତାକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ସେଟା ହଉଛି କଣ ଯେ ଆପଣାକୁ ଭାରି ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମୋର ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସେପରି କିଛି ରହିଥାଏ, ତାମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିବାର, ତେବେ ତୁମକୁ ଭାରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ
ବାସନା ଓ ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କେତେ ମିଥ୍ୟା ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବ? ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସବୁ ବେଙ୍ଗା କରିଦବ। କେମିତି ବେଙ୍ଗା କରିବ? ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ କଣ କରୁ? ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ଦେଇ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ତାକୁ ସଜେଇକିରି ଏମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶୁଣୁଥିବ ସିଏ କହିବ ହଁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେ ତା ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଭାରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ନା ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛନ୍ତି? ତେବେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଧରି ଜାଣିପାରିବେ। ବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ମନର ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ କିଛି ଘଟୁ ବୋଲି ଏକ ଅତି ପ୍ରବଳ ବାସନା ଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ବାସନା ଥାଏ ଯଦି କଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟୁ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ କାମଟେ ହବ, ଏମିତି ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୋଟେ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛ ଉଠିକି ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇକିରି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ତେବେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଏମିତି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏମିତି ହଉ, ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବି, ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏକ ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ କିଛି ଘଟୁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରବଳ ବାସନା ଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ମନର ଏକ ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁଲ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବ। ଆଉ କଣ? ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତାହା ବି ସମ୍ଭବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ କେବଳ ଉପର ସ୍ତରରେ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ତା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବ। ତାମାନେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାହାର ଦେଖିପାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ସେ ସେଇଟା କରି ଦେଖେଇଦବ। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସାଧୁତା, ଆନ୍ତରିକତା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗଭୀରତର ଅଭିପ୍ସାର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀରତର ଅଭିପ୍ସାର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡିକ ଆପଣା ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାମାଣିକତାର ମୋହର ବହନ କରୁଥାଏ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ଜବରଦସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁତା ରହିଛି, ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଇଟସେଲ୍ଫ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସିଥିବ ସେଇ ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୁଡାଏ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥିବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ଚୟତାର ବୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦବ। ସେଗୁଡିକ ନିରର୍ଥକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂସାର କହିବାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡିକ ଆଦୌ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଆସି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ପରେ ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମ ଭିତରେ ବାସନା ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହେବି, ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିବ ମୋର କାର୍ତ୍ତି ରହୁ, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି, ଏଇ ବାସନା ନଥିବ, ଏଇ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିବ। ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି ଆଉଥରେ ତୁମେ ଭାରି ସତର୍କ ହେଇ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଗଭୀରତାର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସାଟି ରହିଛି ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦବ ସେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରମାଣ ତା ସହିତ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ନିରର୍ଥକ ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂସାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ନିଜକୁ କୌଣସି ଧୋକା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧୁତା ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି, ତମେ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧୁତା ସହିତ ତୁମକୁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବା ବାହାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା, ନିଜ ପାଇଁ ଆଚରଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ବାଡି ବାଇଗଣ ଅଲଗା, ପୋଥି ବାଇଗଣ ଅଲଗା। ଯଦି ସେଇଆ ରହିବ ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଧୋକା ଦବ, ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାହାରକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଦେଖେଇ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୋକା ଦଉଛ କେବଳ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧୁତା ସହିତ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ପଚରା ହେଇଛି କଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ବେସ୍ତିଆ ହେଇକି କହୁ, କେମିତି ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ସିଏ ତ ଏତେ କପଟ, ଏତେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବର ଦଉଥିଲେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବଡ କୌତୁକପ୍ରଦ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ତା ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ହେଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କଳନା କରୁଛୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ନ କରି ସେଇଟା କରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତା ଆଗରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ତେବେ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ଏ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଓଲଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ବିନୋଦ ବୋଧ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ, ମାନେ କୌତିକିଆ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏକ ବିନୋଦ ବୋଧ ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭାରି ମୁହଁ ଚରିତ୍ର କରି ତିଆରି କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ୟମ୍ ହି ହମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯମ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି ବା ଯୋଉଠି ନାଟକ ହଉଛି କଣ ନା, ଯମ ପୁରା ବିରାଟ କାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିରାଟ କାୟ ଚେହେରା, ଏଡେ ବଡ ବଡ ନିଶ, ପୁରା କଳା ଚେହେରା, ମଇଁଷି ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଖି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡରାବନା କରିକି ଛାଡିଦବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ଦେବତା, ସିଏ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ, ସେ ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯାହାର ସମୟ ସରିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବ। ସିଏ କାହାକୁ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ହେଇନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଉ, ବିରାଟ କାୟ ଚେହେରା, ଏ ନିଶ, ମୋଟା ନିଶ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତେଲ କଡେଇରେ ପକେଇ ଭାଜନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଣ କରିଦେଇଥାଉ, ଏଇ ଚିତ୍ରଣରେ ଆମେ ରହିଯାଉ, ଅଟକିଯାଉ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଭାରି ମୁହଁ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ବିନୋଦ ବୋଧ ଥାଏ, ସିଏ ବି ହସ କୌତୁକ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଯାହା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୂତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟଟିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଏକାବେଳକେ
ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁର ଅଗଣିତ ଦିଗ ରହିଛି, ଅଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ଅଥବା ବିରୋଧର ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା ମାନ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ତୁମ ଦେଖିବାର ରୀତିଟି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ଥାଏ। ଏବଂ ଏପରିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ବେଷ୍ଟିତ କରାଇଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମେ କେବଳ ଈଷତ୍ ପରିମାଣରେ ଏତେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାମାନେ ତମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲଣି, ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲଣି, ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲଣି, ଅତି ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଲେଣି। ମାନେ ଏବିନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମେ କେବଳ ଈଷତ୍ ପରିମାଣରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟ ସକଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଡିକିରି ପଳା ଯାଉଥିବେ। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଠିକ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ଏପରିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତୁମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତାହା ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯେପରିକି ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବ, ମନୋମୟ ଭାବରେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନର ଓ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେତେ ଥର ବି ହେଲେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତାହା ବହୁତ ହେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତା ତୁଳନାରେ କମ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହେଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆଠାରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। କଣ ନା ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ବା ଆତ୍ମାର ଡାକ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ ତୁମେ ତାହାକୁ ଆଦୌ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ସତ୍ତାରେ ତୁମେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅସମର୍ଥତା ରହିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଘଟିବା ଲାଗି କେବେ ହେଲେ ବାଟ ଛାଡିଦେବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ହିଁ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜ ପ୍ରତି ବି ଲୟାଲ ହବା, ନିଜ ପାଖରେ ବି କଥା ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ତମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ବି ହଉ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେବାକୁ କଦାପି ପାଶୋରି ପକାଇବ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ଆପଣାର ଅସମର୍ଥତା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସମର୍ଥତା ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ତମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରି କରି ଚାଲିଲ ତେବେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଦୌ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି ହବନି, ଅଗ୍ରଗତି ଠପ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିବ, ତୁମର ଆଦୌ ସେପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବ, ତମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ବୁଝିଲ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ କରିବି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ତାପରେ ଆଉ ମୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଆଉଥରେ ପଡୁଛି, ଯଦି
ତୁମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିବ, ତୁମର ଆଦୌ ସେପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତେବେ ତୁମକୁ ତାପରେ ଆଉ ମୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା, ଏବଂ ଏହା ବି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମକୁ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ତେବେ ତୁମକୁ ତାପରେ ଆଉ ମୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତର୍କ ରହି ଶିଖିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଲଣି, ତାହାକୁ କଦାପି ଆଉ ଥରେ ଘଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଗଲଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ପୁଣି ମାଙ୍କୁ କହିବ, ପୁଣି ତାହା ନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବଳ କମିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ତାହାକୁ କଦାପି ଆଉ ଥରେ ଘଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭୁଲ କରିବା, ଅଚେତନ ହେତୁ ଭୁଲ କରିବା, ଏହାକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ସେଇଟା କଦାପି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ନ କରିବା ଏକ ଭୀରୁତା ବୋଲି କହିବାକୁ, ଏବଂ ତାହା ଲାଗି ଆମେ ନିଜକୁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସେହିପରି ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପଡି ରହିଛୁ ବୋଲି। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସେହିପରି ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପଡି ରହିଛୁ ଏଭଳି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା। ଏସବୁ ହଉଛି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ଯୋଉ କହୁନା କଣ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପଡିକି ରହିଛୁ, ଯାହା କରିବେ ଭଗବାନ କରିବେ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଆଳସ୍ୟତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ। ସେଇ ଆଳସ୍ୟ ତଥା ଦୁର୍ବଳତା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅସଦିଚ୍ଛା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ବା ମୋର କରିପାରିବି ନାହିଁ ହବା, ଏଇ ଆଳସ୍ୟତା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଅସଦିଚ୍ଛା ଆମ ପାଖରେ ରହେ ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆଣି ଏମିତି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର କ୍ଷତି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ନା। ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ତାହା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆଦୌ ସତ। କାରଣ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଇଠି ହୋଇନଥିବ, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ ଥରେ ସେଇ କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ତାପରେ ତାହାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଲାଗି ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।